Be a wonderful evening. Let's start today's evening with a Rotary prayer by Rotarian Ramesh, President, Rotary Club of Tiruchirappalli Midtown. Over to you, Rotarian Ramesh. We pray, Almighty God, that you bless this assembly with good acquaintance and fellowship. Guide each one of us to dignify our occupation as an opportunity to serve society. Help us to prove useful to the community and country in which we live. Advance national and international understanding, goodwill, and peace through the Rotary ideal of service above self. Thank you, Rotarian Ramesh. Now, we have the welcome address by Rotarian S.R. Prabhukumar of Rotary Club of Madras Mount. Over to you, Rotarian Prabhukumar, sir. Sir Prabhukumar, sir. Rotarian Prabhukumar. PK, I think you're on mute. Sir, you can unmute பண்ணிட்டு பேசலாம் sir. Prabhukumar, sir. Yeah. I make co-host. Yeah. Happy evening to all. On behalf of Rotobus organizing members, it gives us immense pleasure in welcoming the guest and speaker of the evening, Rotarian PDG ISAK Nazar from 3232. Sir, it is our privilege to have you this evening. Our pleasure in welcoming Rotarian Ramesh, President, Rotary Club of Tiruchirappalli Midtown, and members of the club. Our pleasure and privilege to have Rotarian District Governor Dr. Zamir Pasha with us here this evening. Also, our hearty welcome to all the Rotarians, guests who are present here this evening. Once again, welcoming you all. Thank you. Thank you, Ramesh. Now it's over to Rotarian G. Gokul of Rotary Club of Tiruchirappalli Midtown for the bus talk. The bus talk is about each Rotarian talks about his vocation. A few minutes is given to each one on rotation, and now it's the turn of Rotarian Gokul. Over to you, Rotarian Gokul. We are eager to listen to you. Happy evening, all. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Yes, sir. Yes, sir. Please proceed. Very much. என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது சார். இன்னும் நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணல சார், பண்ணுங்க. தெரியுது சார். Happy evening, all. Hello. சார் தெரியுது சார், Yes, sir. பேசலாம் We can சார். hear you. We can see the screen. Perfect. I am Gokul, past president of Tiruchirappalli Midtown. I am in Rotary for the past 27 years. I am running a business in the name of Shanti Furniture in Srirangam, Trichy. I am a second generation entrepreneur. My father started this business in 1972. And I took over in the year 1983 after my graduation. And now, third generation, my son, after finishing his course in Canada, joined me in my business. And we have now started a 15,000 square feet retail upscale furniture showroom in Srirangam. This is the picture of my showroom. Can you see the picture? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And Very nice. Very nice. we are manufacturing all kinds of wooden furniture, steel furniture, office, home, and institutional furniture. These are all the models. We have got 50 plus sofas and 20 plus dining tables and 30 plus cots in a single floor. It's an air-conditioned showroom. And we manufacture most of our items we are selling in our showroom. And we have got an exclusive flexi cot, which we use in the five-star hotels as extra bed. We have got easy EMI facility. We are open on Sundays, and we have got a spacious parking. And this showroom was opened in 2015. These are all the pictures of my showroom, inauguration showroom. And my vision is, by the year 2025, I would like to
start a 1 lakh square feet exclusive furniture retail showroom in the outskirts of Trichy. That's all, friends. Thank you all. Thank you, Rotarian Gogol. We wish you all success. Thank Urla you. Chandra, I'm sure you're going to make multiple 1 lakh square feet showrooms. Great. Thank The you. Thank you. Rotarian Thank you support for is your- always there. And Ramanala, I wanted to buy this foldable cot. Yes, I'm yes. nice to see that you're manufacturing. I would like to order one cot from you, sir. Sure, sir. We are supplying to poppies also. Yeah. Thank you, Rotarian Gogol. Now கோகுல் சார் உங்க it's ஸ்கிரீனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க சார். ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே. now it's thank over you. to Rotarian Kamal Kumar to introduce our chief guest. Rotarian Kamal Kumar is from Rotary Club of Coimbatore Tech City. He is the current president. Over to you, Rotarian Kamal. President Kamal, are you there? Yeah. Sir, Can you hear me? yes, sir, Yeah, please. we can hear I you. think I was unmuted now. I think. Yes, sir. Good evening, everybody. I'm indeed delighted to be given this opportunity to introduce our guest speaker, past District Governor, Mr. ISAK Nazar. Mr. ISAK Nazar is a professional entrepreneur with a strong acumen of marketing, leadership, and product development. He has hardcore experience of 35 years in marketing, pharma, industrial products, and FMCG segment. His ability to visualize strategies and implement innovative marketing made the organizations turn around and position themselves in very niche market space. He has a unique blend of experience in man management, product formulation, general management, and marketing. Self-motivated person that he is, he has been leading with distinction many teams throughout his career. Now, Mr. Nazar believes in creativity in everything he does, and that has been his core strength. Mr. Nazar became the promoter of Southern Health Food Products Private Limited in the year 2000, which has carved itself a unique space in the wholesome ethnic health products and ready-to-eat products in the brand name of Manna. Manna as a brand has a high recall value among South Indians around the world and highly accepted as a household name in this segment. He has created more than 500 distributors across India. The product development abilities and urge to open up very innovative ethnic health product segments in India made him closely associate with technical bodies in food processing all over India like CFTRI, National Institute of Nutrition, and Tamil Nadu Agricultural University, and many such food research and technology organizations. Started his career after completing his graduation in science. Started his career of completion his graduation in science in Madurai Kamaraj University in 1982 and obtaining a postgraduate diploma in marketing management. He worked in various positions and responsibilities in large corporates. Mr. Nazar, as a part of his social responsibility, took up many leading roles in Rotary movement in the Rotary District 3230 Chennai. He is a well sought after speaker in many forums. He is also part of the Masonic movement. He has also been a visiting faculty in many engineering and management colleges in entrepreneurship, career building, and soft skills development. He has gathered rich experience after traveling all over the world. I have pleasure in presenting to you Mr. ISAK Nazar. Thank you. Anna, 1 second now. Okay. Governor, 1 second. I would like to recognize the presence of Rotarian PDG N. Asoka from 2982 and DGN Rotarian Balaji from 2981 and DGND Rotarian Idayam Muttanna from 3212. Thank you. Can I? Governor, yes, Governor. Okay. Please proceed, Governor. Thank you, President Kamal, for that wonderful introduction. And I should compliment all the Rotary clubs which have involved into this Rota Bus initiative, where you are inviting people who are engaged in business and business consultancy in a way of exchanging views, and more particularly during this time where every one of us are really locked up, not only within the house, also locked up within our minds with what's going to happen in future. And the common thread between all of us is Rotary, which has connected
connected us, and I'm happy that I am invited today by Rota Bus Initiative to address some issues which is bothering us. Those issues which cannot be solved by one mind or in one session, but we have to keep talking, keep hearing, keep evaluating lot of initiatives, lot of good suggestions for us to go forward once this COVID-19 situation is getting over. My friend Rotarian Selva, when he called me and invited me for this address, in fact, he wanted me to give a topic, and we discussed, and we have selected building business immunity. That's because currently what is required is not only the immunity for the body, also the immunity for the business. I would like to give a small preamble before I go into the whole topic, because current situation, the COVID-19 situation, has brought in totally unprecedented situation to all of us who are all involved in business. Whether we are having a small business or trading business or manufacturing or service industry, whichever industry we are in, there seems to be a kind of an uncertainty. The uncertainty, I would like to have it in three parts. Uncertainty of even the starting the whole situation, whole business once this lockdown is over. And uncertainty of how much time it will require for us to study our business or to anchor our business to the old situation. Number third is how we are going to scale up our business. This is what is bothering each one of us. In fact, every one of us are locked up in a way how to move forward, because nobody knows what's happening and what is going to happen. A lot of schools of thoughts, and anybody who is engaged in getting informations from social media, we get a lot of different informations, completely divergent to one another. Just to give you a small example, and there seems to be a kind of a freedom, the freedom to the public, so that herd immunity is improved, and that's the way we have to live in. The other way is maybe multiple lockdowns may come, and we'll have to put into that kind of a situation again. The third way, and hopefully that nothing comes again and we continue a new normal living and go ahead with our operations. That part we understand. So இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு தொழிலை நடத்துறவங்க சின்ன தொழிலாக இருந்தாலும் சரி, இந்த பெரிய லெவலில் பண்ணாலும் சரி, நம்ம இருக்கிற ஊருக்குள்ள பண்ணாலும் சரி, இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்க பண்ணாலும் சரி, இந்தியா முழுக்க பண்ணாலும் சரி, இல்லை உலகம் முழுக்க நம்மளுடைய தொழில் விருந்து இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரே ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது. இதுக்கு முன்னால ஒண்ணு என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the fact remains that even before this COVID-19 started, this is what I called a preamble. The economical situation, the situation in which we were all put in, was not that conducive because of various reasons. And COVID-19 has brought in other misery, so that we are now have to shoulder a lot of new burdens plus whatever we have been having earlier. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இது 3 மாசத்துல முடியுமா, இல்ல 6 மாசத்துல முடியுமா, இல்ல ஒரு வருஷம் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தெரியாத ஒரு அன்சர்டன் எடுக்கிறதா, இதுதான் நம்மளை ரொம்ப பயமுறுத்துது. அதனால தான் இந்த டாபிக்கை பத்தி பேசும்போது I said that we will have a topic as building business immunity. இன்னைக்கு immunityங்கிற வார்த்தை ரொம்ப world over it is very famous, and whoever is talking about COVID-19 situation, COVID-19 treatment, COVID-19 freedom, anything and everything, we are talking about immunity. And we thought this is the time we'll have to tell our business friends that it is also the time to create a system to practice bringing immunity to our businesses. Immunity இருந்தா தான் ஒரு பாடியில் நீங்க அந்த இம்யூனிட்டினால அந்த வைரஸை எதிர்த்து போராட முடியும் அப்படின்னு சொன்னா,
அந்த பிஸ்னஸ்ல இம்யூனிட்டி இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி அன்சர்டனிட்டிஸை எடுத்து போராட முடியும் அப்படிங்கிறது. I just want to quote one small example for a clear and larger dimension to bring it to the topic. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து திருச்சியில் இருக்கிற ஒரு கல்லணை. கல்லணைங்கிற வந்து அந்த அணையை வந்து காவிரிக்கு குறுக்கா கட்டப்பட்டிருக்கிறங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். We also know that it is centuries old. கரிகாலன் கட்டிய கல்லணைங்கிறது வந்து தமிழகத்திற்கு நம்ம எல்லாருக்குமே பெருமை சேர்க்கிற மிகப்பெரிய கல்லணைன்னு தெரியும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் லேட்டர், பின்னால் வந்து இந்த ஆங்கிலேயர்கள்லாம் உள்ள வந்து அந்த கல்லணையை பார்த்து இப்படியும் ஒரு அணை கட்ட முடியுமா, இப்படி ஒரு இன்ஜினியரிங் எக்ஸலன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இருந்திருக்கும் அப்படி பார்த்து கல்லால வச்சு கட்டப்பட்ட அணைங்கிறதுனால தான் அதுக்கு கல்லணைன்னு பேர் வந்தது. அதை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய முதல் நோக்கமாக இருந்தது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பறந்து விரிந்த எல்லா திசைகள்லையும் கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அணையை வந்து அத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னால ஒரு மன்னர் கட்டியிருக்காருன்னு சொன்னா, வாட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் டு சேவ் திஸ் டேம் அப்படின்னு பண்ணாங்க. அந்த வந்தவர் என்ன பண்ணாரு, ஹி கேம் ஆஸ் அன் எம்ப்ளாயி அண்ட் ஹி பில்ட். அதனால தான் மேலணை கீழணைன்னு ஒன்று கட்டினாங்க. இந்த கல்லணைக்கு மேலணைன்னு ஏன் கட்டினாங்கன்னு சொன்னா, வர்ற தண்ணி அங்க கொஞ்சம் தங்கி அதுக்கப்புறம் தான் அது கல்லணைக்கு வரும். கல்லணைக்கு பாஞ்சு வர்ற தண்ணி கீழே இறங்கி கீழணையில போய் நிற்கும். ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தை வந்து இப்போ வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் டெவலப்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் கரிகாலன் கட்டின அணைக்கு வந்து அந்த அணையை பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக மேல ஒரு அணையும் கீழே அணையும் கட்டி அவங்க வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தை வந்து ஒரு அணையை வந்து ஒரு சமநிலைக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டமா கொண்டு வந்தாங்க. இது ஏன் இதை சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கரண்ட்லி ரிக்வயர்ட் அண்ட் வாட் ஐ மீன் ஆஸ் இம்யூனிட்டி டு அவர் பிஸ்னஸ். இப்போ வந்து ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து ஒவ்வொரு பிஸ்னஸுக்கு வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் 5 மாசம் ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டால், ஒண்ணுமே நடக்க முடியாத ஒரு ஏற்பட்டால் நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கோம், எப்படி வந்து நம்ம வந்து இம்யூனிட்டி பாடியில இருந்தா எந்த மாதிரி விதத்தையும் அந்த பாடி தாங்கிக்கும்னு சொல்லுதோ அது மாதிரி வந்து ஒரு ஷாக் அப்சார்பரை வந்து நம்ம பிசினஸ்ல வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறதை இன்றைக்கு இது வந்து நம்ம எல்லாரும் அதான் இந்த COVID-19 கொடுத்திருக்க ஒரு மிகப்பெரிய பாடம். Whether we are inbuilt with that kind of a immunity, whether our system has that kind of a shock absorber to absorb the shock of non-operations or no operations or limited operations for 3 months, 2 months. And that's the reason, because I understand that such disturbances, it is not going to be stopped only with COVID-19 situation. Some say that it is a bioweapon war. Some say that it is a manual creation. Some say it is a natural creation. But whatever it may be, what we have to understand is, ஒரு பூனை ஒரு தடவை நம்ம மாட ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு சூடுங்க சொன்ன மாதிரி, once we had an opportunity and we'll have to learn certain things, and every opportunity, every challenge, we'll have to get an opportunity out of it. That's the reason we thought, wherever I speak, I am speaking to a lot of business associations, small entrepreneurs, big entrepreneurs, and associations who are having only entrepreneurs as members, and everybody, wherever I hear, everybody is talking of the term is creating a shock absorbing system in our business. ஒரே ஒரு கடையை வச்சு நடத்துகிற ஒரு தொழிலை பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஒரு 50 கடைகளை வச்சு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான லெவலில் பண்ணுற ஒரு தொழிலதிபராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி வச்சு நிறைய லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணி நிறைய மேன் பவர் இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணுறவராக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்குமே இன்றைக்கு வந்து ஒரு சமநிலையில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, 1 கோடி ரூபாய்க்கு வியாபாரம் பண்ணுறவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கோ அதே தான் இன்னைக்கு 1000 கோடி ரூபா பண்ணுறவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஷாக் அப்சார்பிங் சிஸ்டம் இருக்கிற சிஸ்டம் தப்பிச்சுக்கும். அந்த இம்யூனிட்டி இருக்கிற சிஸ்டம் இன்னைக்கு தப்பிச்சுக்கும். எவ்வளவு நாளைக்கு தப்பிக்கும்? 1 மாசத்துக்கு இம்யூனிட்டி இருந்தால் 1 மாசத்துக்கு தப்பிக்கும். 3 மாசத்துக்கு ஷாக் அப்சார்பிங் வந்து ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு தப்பிக்கும். ஸோ த ஐடியா இஸ் for us to learn a lesson from this COVID-19 situation, that it is important for each one of us. எல்லாருக்குமே இன்சூரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி, we'll have to create a kind of a immune system, a shock absorbing system in our own selves, so that when it happens again, in such kind of a disruptions come again, and we are not put into any kind of an inconvenience. That's what we understand. இன்றைக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்டர்ப்ஷன்ஸ் வந்து it is not new to many of us who follow history. Particularly for Rotarians, we know that how this Rotary organization has grown for 115 years. We have seen 2 world wars. We have seen lot of disturbances.
We have seen a lot of countries which has gone into oblivion and they were not existed at all. Such situations also, this organization has seen and survived and grown. ஸோ அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்ட பாடம் என்ன, அதுலேருந்து நமக்கு தெரிகிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு அந்த ஷாக் அப்சார்பிங் சிஸ்டம் இருந்திருக்கு. இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு பெரிய இம்யூனிட்டி பவர் இருந்திருக்கு. அதனால தான் 3 வருஷம் நடக்காத ஒரு கண்ட்ரில வந்து 3 வருஷமா ரோட்டரி கிளப் நடக்கல, 4 வருஷம் அப்படியே துளிர் விட்டு தூக்கி உடனே ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச உடனே டப்புன்னு எந்திக்கிறாங்க, செகண்ட் வார் வேர்ல்டு முடிஞ்ச உடனே டப்புன்னு எந்திக்கிறாங்க. ஈரான் ஈராக்ல பெரிய வார் நடந்தா கூட அதனால அஃபெக்ட் ஆன கண்ட்ரீஸ்ல வந்து 1 வருஷம் 6 மாசம் அந்த ரோட்டரிஸ் நடக்காட்டா கூட அந்த வார் முடிஞ்சோன்னு திரும்ப நம்மளால அங்க பண்ண முடியுதுன்னா the power of immunity has been high, the power of shock absorbing has been high in this organization which you and I belong to. பொதுவா என்ன இதுல விஷயங்கள்னு கேட்டீங்கன்னா, தொழில் பண்றவங்க அத்தனை பேருக்குமே நான் உட்பட பர்டிகுலர்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கு வந்து ஆம்பிஷன்ஸ் அதிகம் மட்டுமில்லை, ஒரு பிரம்மாண்டமா வளரணும், கிடைத்திருக்கிற வாய்ப்பை ரொம்ப பெருசா கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம வந்து நான் பண்ண தப்பு தான், we go hammer and tang for grow without even thinking that it is going to affect us in a long run. ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்குங்கிறத வந்து நம்ம சிந்திக்காம, நம்ம சரியா அதை பிளான் பண்ணாம அதுக்கு உள்ள போகும்போது, அந்த வளர்ச்சியில போகும்போது ஏதாவது ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது அப்படியே வந்து பல மடங்கு கீழே இறங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும். ஏன் அது வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு அந்த முன் அனுபவம் இல்லாததுனால. சொன்ன மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ்ல அந்த இம்யூனிட்டியே இருக்காது, தாங்கக்கூடிய சக்தியே அந்த தொழிலுக்கு இருக்காது. ஒரு 10 நாள் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா கூட அந்த அந்த பிஸ்னஸுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி பவர் இருக்காது, அந்த பிஸ்னஸுக்கு அந்த ஷாக் அப்சார்பர் பவர் இருக்காது. அப்படின்னு சொன்னா இருக்கிற பிஸ்னஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும்னா, முன்னால நம்ம பெரியவங்க சொன்னதான் கேட்டிருப்பீங்க. எங்க ஊர்ல இருந்தா இந்த டிவிஎஸ் ஆர்கனைசேஷன் வி ஆல் நோ, பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் வெதர் இட் இஸ் டிவிஎஸ் ஆர் டாடா, அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, முதல்ல வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த லாங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் த லார்ஜர் இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட்புட் எல்லாம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்கன்னா, a certain percentage of their they are keep it as a reserve. Maybe they call it as a trust, or they call it a reserve, they call it a insurance, they call it in different words. But what is important is they find a way to create a system which will have some kind of an immunity when such shock absorbing things happen. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன் தான் பண்ணணுமா, சின்ன ஆர்கனைசேஷன் பண்ண வேண்டாமா, பண்ணி தான் ஆகணும். இன்றைக்கு வந்து நமக்கு பின்னால வந்து பிகாஸ் சின்ன ஆர்கனைசேஷன் நடத்துறவங்களுக்கு பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருக்கவங்கலாம் இருக்கிறவங்கள அவங்களுக்கு வந்து வேற மாதிரி ஷாக் அப்சார்பர் இருக்கும். ஸோ இந்த இம்யூனிட்டியை நடத்துகிற தொழிலில் நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அப்சார்ப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு எப்போ வேணா வரலாம், சின்ன சின்ன விஷயங்கள கூட வரலாம். இந்த என்னுடைய தொழிலில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் இதுக்கு கொண்டாட வரல. பட் எவ்ரி பிஸ்னஸ் ஹேஸ் ஒரு ஸ்மால் நோட்டீஸ் ஃப்ரம் அ பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பர்சன் கேன் ஸ்டாப் அவர் ஃபேக்டரி ஃபார் 15 days. ஒரு சின்ன விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்திருக்கும், அதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுலேருந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் வரலாம். ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்டை சரியாக பேக் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், அதனால வந்து தட் கேன் லீட் டு எ வெரி பிக் லீகல் கேஸ். அந்த மாதிரி எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ப்ராப்ளம் வரலாம். அப்படி ப்ராப்ளம் வரும்போது அதை முன்னேற்றம் எடுத்து அதை எடுத்து கொண்டு போகணுங்கிற ஒரு சிந்தனை நமக்கு, அது வந்து நமக்கு தைரியத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த தைரியத்தை ஒன்லி திஸ் சிஸ்டம் கால்ட் இம்யூனிட்டி கேன் கிவ் அஸ். எ ஷாக் அப்சார்பிங் சிஸ்டம், எ பிளானிங். ஒரு வீடு கட்டும் போதே வந்து இந்த வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைடில் இடம் விட்டு கட்டணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு நமக்கு அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துலாம் விட்டா தான் அந்த வீட்டுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பிளான் அப்ரூவல் கிடைக்குங்கிற மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ்ல கூட நமக்கு வந்து வி ஹாவ் டு ஹாவ் our lot of things. See, basically I want to tell you we are in a very good situation. Particularly Indians க்குனே சொன்னே சில resilience capacity இருக்கு, particularly in South India and more importantly in Tamil based இதுல வந்து நமக்குன்னு சொல்லி. ஏன்னா வாணிபம் வந்து நமக்கு புதுசு இல்லை, வர்த்தகம் வந்து நமக்கு புதுசு கிடையாது. Commerce is not new to this land. Why? Because we have been doing it for centuries, even before others have thought of such commerce activities. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால இன்றைக்கு தமிழ் பேசுகிறவர்களோ, இன்றைக்கு வந்து மலையாளம் பேசுகிறவர்களோ, இன்றைக்கு வந்து குஜராத்திகளோ வந்து இந்த கடற்கரை மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் உலகம் முழுமைக்கு பரவி இருக்கிற காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த காமர்ஸ் இந்த ஜீன்ஸே இருந்ததுனால, அந்த வாணிபம்ங்கிறது வந்து நம்ம உடம்புலே இருந்ததுனால தான்
நம்மளால பர்மாவில் போய் வியாபாரம் பண்ண முடிஞ்சது, மலேசியாவில் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுது, சிங்கப்பூர்ல இருக்க முடியுது, உலகத்தை பல நாடுகளில் வந்து இன்றைக்கு வந்து நம்மளால வியாபாரம் பண்ணியதுன்னு சொன்னா நமக்குன்னு சில ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. திஸ் லேண்ட் ஹஸ் காட் தட் கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ். ஒரு குருச்சரண் தாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரைட்டர் who has spent around 50 years in working in all multinational organizations in very, very high positions and got his retirement and wrote. அவர் எழுதுகிற புக் பெரிய புக் அது. பட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ தி எசன்ஸ் ஆஃப் தட் புக். the book called இந்தியா க்ரோஸ் அட் நைட். இந்தியா இரவிலே வளர்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய அர்த்தம். அந்த இந்தியா க்ரோசஸ் நைட்ல வந்து குருச்சரண் தாஸ் சேஸ், அதனுடைய எசன்ஸ் ஆஃப் த புக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, there are some qualities in entrepreneurs in India, particularly in South India, that does not depend on government policies. In spite of good or bad government policies, in spite of motivational or non-motivational government incentives, that Indians have inbuilt a desire to become entrepreneurs and to run the enterprise in a better way. That's what Gurucharan Das says. So அப்படி வந்து அந்த ஒரு இன்பில்ட் ஆம்பிஷன், ஒரு இன்பில்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நம்மகிட்ட இருக்கிறதுங்கிறதுனால தான் we are able to be successful all over the world. இன்னைக்கு வந்து குளோபல் சிஇஓஸ் வந்து நிறைய பேர் இந்தியன் பேஸ்டா இருக்காங்கன்னா it is not for nothing, because it has been inbuilt in our genes. That's how we have seen the business, the commerce, the வாணிபம் சொல்றது வந்து நம்ம வந்து உலகம் முழுக்க பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து தடங்கல்கள் வந்து அன்னைக்கு என்னென்ன தடங்கல்கள் வந்திருக்கும். ஒரே ஒரு உதாரணத்தை நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. A recent happening in our Indian history is till 1964 there was a place called Dhanushkodi. நம்ம ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்கலாம் இங்க இருக்கீங்க இல்ல வந்து I saw some member from Ramnath district. So அந்த தனுஷ்கோடிங்கிற ஊர் வந்து 1964 வரைக்கும் there wasn't existed. Dhanushkodi was one of the very big town doing lot of commerce activity. 1964 மிகப்பெரிய புயல், ஒரு மிகப்பெரிய சூறாவளி வந்து அந்த ஊரையே அடிச்சு கொண்டு போயிடுச்சு. பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் இது வந்து அதாவது இங்கிலீஷ் பீரியட்ல வந்து when English period were ruling, Dhanushkodi was one of the very big industrial town or town of commerce சொல்லலாம். இது அந்த தனுஷ்கோடி பகுதியில் இருந்து நிறைய வெளிநாடுகளுக்கு போகும். ஒரே அதாவது இந்த கடற்கரையில் இருக்கிற நீங்க வந்து கல்கட்டால ஆரம்பிச்சு தென் மாவட்ட கடற்கரைக்கு வரல, அந்த கடற்கரையில் இருக்கிற போட்டுகள் எல்லாம் ஒரு 1000 போட்டு இருந்தால் தனுஷ்கோடியில மட்டும் 4000 போட்டு, அதாவது 4 மடங்கு கூட இருந்து அங்க வந்து அந்த தனுஷ்கோடியில் அவ்வளவு வியாபாரம் நடக்கிற மிகப்பெரிய ஸ்தலமாக இருந்த தனுஷ்கோடி 1964 அப்படியே காணாம போயிடுச்சு, ஊரே காணாம போயிடுச்சு. அப்போ வந்து that was one of the greatest devastation of recent history because it has happened just 55 years back. ஸோ அப்படி ஒரு இது நடக்கும்போது இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிப்போச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் அப்போ வந்து அந்த தனுஷ்கோடி எக்ஸ்பிரஸ் தான் இப்போ வந்து ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் போயிட்டு. ஸோ அப்போ வந்து ஒரே ஒரு ட்ரெயின் தான் அங்கே இருந்து அந்த தனுஷ்கோடிங்கிற ஊரினுடைய அந்த காமர்ஸுக்காகத்தான் அந்த பாம்பன் பாலமே கட்டுறாங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு இருந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு ஊரே காணாம போனதுக்கு அப்புறமும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்திரிச்சுதான் வந்திருக்கோம். நத்திங் ஹேஸ் பீன் லாஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடையவர்கள் வருகிற போது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிற போது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக we have to come out of this. For that, every industry, every business, in spite of its size, needs some kind of an immunity development. And the immunity development எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it can be built through your financial resources, financial planning. It can be built through your நம்மளுடைய ஒரு ரிசர்வ்ல அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணலாம். இல்லை நம்மளுடைய இதா இருக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். சுனாமி வந்தது ஒரு 10 நாளைக்கு வந்து மெட்ராஸ்ல எல்லாமே நடக்கல, கடலூர் நடக்கல, நாகப்பட்டினம் நடக்கல, திருலக்கால் நடக்கலன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்மால் பிளேசஸ் ஆஃப் த குளோப் வாஸ் அஃபெக்டட் அண்ட் அதர் பிளேசஸ் வர் ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் கம் டு ரெஸ்கியூ. பட் இன்னைக்கு என்ன ஆயிப்போச்சு, உலகம் முழுமைக்கும் அப்படி நின்றுச்சு, ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அண்ட் தெர் இஸ் நோ கண்ட்ரி which has not got affected through this COVID-19. So இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து it is new to this world, and to make this situation every business needs definitely immune system for keeping our business intact and a shock absorbing system so that such things, when it happened again, God willing it should not happen, but when it happens again we are prepared to face it. At least இன்னொரு 3 மாசம் கழிச்சு இன்னொரு 4 மாசம் கழிச்சு இன்னொரு லாக்டவுன் வருதுன்னா let us be prepared. அப்போ இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து the requirement are really simple. It is important for us to have a fact sheet.
a fact sheet of our business with all the advantages what we have, with all the threats we have, and with all the opportunities we have, and how this roadmap should be cleared. A fact sheet should be made and a roadmap should be made. The roadmap பண்ணும்போது, in my opinion, I think we have to make it in 3 different aspects. ஒன்று, இந்த எல்லா சுச்சுவேஷனும் கண்டிப்பாக இன்னொரு 1 மாசத்துக்கு சரியா வரப்போறது இல்லை. Minimum of 3 months is going to take for situations to become all right. So that's plan A. If it not becomes all right in 3 months, it takes 6 months, depending upon the business you and I are in. Maybe it may take 6 months. Maybe it may take a year. So we'll have to prepare a plan A or a plan B or a plan C for us to keep intact and be prepared for any eventuality to come. இன்னைக்கு எல்லாருமே பேசுற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மினிமம் கேரண்டி. ஒரு மினிமம் கேரண்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா செலவையும் குறைச்சிருங்க, காஸ்ட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிருங்க. You bring it your business model to a minimum guarantee model so that you don't bleed anything anymore. So what is important for us to stop that bleeding and bring the body into some kind of a regular control. அப்போ வந்து bleeding நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா we'll have to bring out a proper fact sheet. And once the fact sheet is made, and it's easy for us to prepare a way forward roadmap. And the way forward roadmap la da, there are certain small things involved. One is actually we'll have to work on proper self and business evaluation. We have to evaluate our business. இப்போ கூகுள் பேசும்போது கூட 1,50,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வச்சிருக்கிறேன், நான் 1,00,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு பெரிய I want to put up a big இதுன்னு சொல்லுது. But what we have to now really think of it, so such things, how the industry is going to transform itself, and if this industry எந்த வகையில இன்னொரு 3 வருஷத்துல உருமாற போகுது, எந்த வகையில இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நம்முடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை of the self evaluation and our business evaluation, a kind of a SCOT analysis, strengths, challenges, opportunities and threats has to be made in letter and spirit. நிறைய பேர் சும்மா போட்டுட்டு இது பண்ணாம we'll have to talk to our advisors, we'll have to talk to our auditors, we'll have to bring our immediate people who are really responsible in creating our organization, and we'll have to create a fact sheet which has a proper roadmap. And நமக்கு இருக்க என்ன ரிசோர்சஸ் இருக்கு, இந்த ரிசோர்ஸை வச்சு ஒரு மினிமம் கேரண்டி என்ன பண்ணலாம். எனக்கு மாசத்துக்கு எனக்கு இவ்வளவு சம்பளம் எனக்கு வேணும், என் கம்பெனி நடத்துறதுக்கு இவ்வளவு வேணும், என்னுடைய தொழில் நடத்துறதுக்கு இவ்வளவு வேணும். அந்த மினிமம் கேரண்டியை வித்தவுட் கோயிங் ஃபார் எனி அடிஷனல் burden, additional loans or additional commitments இல்லாம இந்த மினிமம் கேரண்டி எப்படி அச்சீவ் பண்றது, எத்தனை மாசத்துல அச்சீவ் பண்ணலாம். லோன் வருதுங்கிறதுனால இப்போ வந்து இப்போ the way the government is giving, and if you have some kind of a proper track record in the bank, maybe you are given lot of loans, but that should not lead you for further issues. So அப்போ வந்து இந்த எப்படி வந்து இந்த வந்து நீங்க பிளான் பண்ணணுங்கிறது வந்து that you will have agreed. Main important is today it is a survival. Today it is minimum guarantee creation and making ourselves safe. நம்மளை சுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை போட்டுக்கிறது. And importantly, we will have to create a system which can build immunity to our business so that any further shocks comes, this in business can withstand it and hold on for some time. Thank you very much for the opportunity, and any questions you have, I am willing to answer. Thank you, sir. Thank you very much. So you made it so clear and very simple. So we have more questions today for you. If you had been more very strong, and I think we'll run short of questions. And we have already 2 Rotarians who have doubts to be cleared. One is Rotarian Gandhi Krishnan. Over to you, Rotarian Gandhi. Anna, 1 second. I would like to recognize the presence of Rotarian Dr. Sheikh Salim from District Governor, Rotarian Sheikh Salim from 3212, and DGND Jacinda Dharma from 3212, and our own past District Governor Rotarian Gunashekaran from 3000. Thank you. Yeah, my salutations to all my friends, past governors and incoming governors, because for paucity of time, and also I could not see many of you on the screen, so I avoided naming all of you. My salutations to all of you, and thank you very much for joining this meeting. Thank you. Yeah. Sir, I am Rotarian Gandhi. Sir, கேக்குதா? கேக்குது சார், proceed பண்ணுங்க சார். சொல்லுங்க சார். I am Rotarian Gandhi from Rotary Club of Ramnad, sir. Yes, sir. Yes, Gandhi. Sir.
இப்ப நீங்க இந்த பிசினஸ்ல எல்லாருக்கும் அந்த இம்யூனிட்டி இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சில மெத்தட்ஸ்ல வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கணும், ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னீங்க. இதெல்லாம் ரன்னிங் பிசினஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு இட் இஸ்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். ஒரு நியூ என்டர்பிரினர் இப்ப உள்ள ஸ்டேஜ்ல ஹீஸ் ஜஸ்ட் பார்ன் பேபின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு பிசினஸ்ல. நீங்க அந்த மாதிரி அப்ப அவருக்கு எது வந்து இம்யூனிட்டி கொடுக்கக்கூடிய வேக்சினா இருக்க முடியும்? அதாவது அவர் வந்து எந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ல அவர் நியூ என்டர்பிரினர் ஆக முடியும்? அவர் எந்த மாதிரி அவரை சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு நியூ என்டர்பிரினர் ஆக முடியும்? அது எந்த மாதிரின்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நியூ என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் யூஸ். தேங்க் யூ, வெரி குட் क्वेश्चन. இந்த இம்யூனிட்டி பில்டிங்கிறதே வந்து யாருக்கு கஷ்டம்னு கேட்டீங்கன்னா ரன்னிங் பிசினஸ்க்கு தான் கஷ்டம் இப்போ. ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் மை கம்பெனி ஹேஸ் 7 டிரைவர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், எங்களுக்கு 3 பேர் தான் வேணும்னா எப்படி 4 பேர் அனுப்புறது, என்ன பண்றதுங்கிறது தான் அந்த அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் அது பில்ட் பண்ணிட்டு வருவீங்களேன். ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன். பட் ரன்னிங் பிசினஸ்ல இம்யூனிட்டியை பில்ட் பண்றது தான் கஷ்டம். ரன்னிங் பிசினஸ்ல ஒரு ஷாக் அப்சர்வேஷன் சிஸ்டத்தை இனிமே உண்டாக்குறது தான் கஷ்டம். பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை சம் நியூ டெக்னிக்ஸ் அண்ட் நியூ மாடல். அப்போ வந்து அதுல தான் நிறைய யோசிக்கணும். நியூ பிசினஸ்ல இட் இஸ் வெரி ஈஸி. நம்பர் 1 சிம்பிளா சொல்றேன் கேளுங்க. நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு தம்பு ரூல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 20% ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருந்தா நீங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹேவ் 1 lakh, இஃப் யூ ஆர் டூயிங் 5 lakh rupees பிசினஸ், யூ ஆர் அ எக்ஸலன்ட் பிசினஸ்மேன். ஒரு 1 கோடி ரூபாய் ஒருத்தர் போட்டு 5 கோடி ரூபாய்க்கு வியாபாரம் பண்றாரு. அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 5 தடவை ரொட்டேட் பண்ணாருன்னா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட், தட்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் பிசினஸ் சொல்லலாம். 4 தடவை பண்ணா குட் பிசினஸ், 3 தடவை பண்ணா இட்ஸ் ஓகே ஒரு மீடியாக்கர் பிசினஸ், 2 தடவை பண்றாருன்னா ஏதோ சக்கல் பெரிய பள்ளத்துக்கு போக போறான்னு அர்த்தம். இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ வந்து நியூ பிசினஸ் பண்ணும்போது என்ன பிசினஸ் பண்றோமோ அதை பொறுத்து இன்னைக்கு நிறைய அட்வைசஸ் வந்துடுச்சு. இப்போ நானோ எங்க அண்ணன் முத்தண்ணனோ இருக்காங்க. இப்போனா நாங்கெல்லாம் 20 வருஷமா 30 வருஷத்துக்கு முன்னால பிசினஸ் ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அதில் அப்பெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து சரியான வழிகாட்டுதலே நம்மகிட்ட இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து there are lot of institutes, lot of advisors, lot of systems which are teaching us. இந்த நியூ பீப்புளுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்காக தான் சொன்னேன். இந்த 20% ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வச்சுட்டு 100% நீங்க பண்ணலாங்கிறதே வந்து தம்பு ரூல் தான். இட் ஹேஸ் டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் பிசினஸ் டு பிசினஸ். ஒரு ஸ்டீல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றவருக்கு அந்த 20% ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒத்து வருமா அப்படின்னு கேட்டா ஒத்து வராது. ஒரு வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் பண்றவருக்கு அந்த 20% ஒர்க் வரும், அவருக்கு 15% போதும். ஒரு ஸ்டீல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றவருக்கு மேபி ஹி ரிக்வயர்ஸ் 35% பிகாஸ் ஹி கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் கிரெடிட். ஸோ அது மாதிரி இப்போ நியூ பிசினஸ் பண்ண போறாங்கன்னா என்ன பிசினஸ் பண்ண போறாங்களோ அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து 30 லட்ச ரூபா போதும்னு நினைக்காருல, அப்போ வந்து 35 லட்ச ரூபாய்க்கு பிளான் பண்ணும், 40 லட்ச ரூபாய்க்கு பிளான் பண்ண. நம்பர் 1. நம்பர் 2, த கிரேட்டஸ்ட் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம், லெட் மீ டெல் யூ, கிரேட்டஸ்ட் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம். நான் கிரெடிட்டுக்கு வியாபாரம் பண்றது இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர் முடிவு பண்ணிட்டா தட் த கிரேட்டஸ்ட் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் டுடே. நான் வந்து கேஷுக்கு தான், என் பணம் வந்தா நான் வியாபாரம் பண்ணுவேன், இல்ல எல்சி வந்தா நான் வந்து கொடுப்பேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ டாக்குமெண்ட் வித் யூ அண்ட் ஐ எம் நாட் ரெடி டு. இது வரைக்கும் நிறைய அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு கவர்மெண்ட்ல கூட நீங்க இன்னைக்கு பெரிய டெட்டார் யாருன்னு கேட்டா கவர்மெண்ட் தான். அசோசியேஷன் ஆஃப்டர் அசோசியேஷன், ஐ ஸ்போக் டு சிக்கி, I had a session with the Fiki. All associations வந்து அவங்க வச்சுக்க கோரிக்கை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரேட்டஸ்ட் டெட்டார் ஆர் பிகெஸ்ட் டெட்டார் டுடே இஸ் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து பணம் 90 நாள் 80 நாள் 100 நாள் 200 நாள் ஆகுதுன்றாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், 30 நாளைக்குள்ள வந்தா தான் அதுக்குள்ள சிஸ்டம் இருந்தா தான் நான் சப்ளை பண்ணுவேங்கிறதே ஒரு இம்யூனிட்டி சிஸ்டம். நான் கேஷுக்கு தான் வியாபாரம் பண்ணுவேன்னு சொல்றதே ஒரு இம்யூனிட்டி சிஸ்டம். தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பிசினஸ் வியாரி. நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல்லா கிரெடிட்லேயே இருக்கிற ஒரு பிரிண்டிங் தொழில போய் உட்கார வச்சுக்கிட்டு நான் பிசினஸ் வந்து நான் வியாபாரத்து கேஷுக்கு தான் பண்ணுவேன்னா பண்ண முடியாது. ஆனா மினிமம் என்ன செய்யலாம், 90 நாள்ல கொடுப்பாங்க, கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும்னா 30 நாள்ல கொடுக்குறவங்களுக்கு தான் இனிமே நான் பண்ண முடிவு பண்ணலாம், 60 நாள்ல பண்றவங்க தான் முடிவு பண்ணலாம். ஸோ இந்த புது பிசினஸ்ல இம்யூனிட்டியை கொண்டாடுறது ரொம்ப ஈஸி தேன் த ரன்னிங் பிசினஸ். தேங்க்யூ ஃபார் ஒன் மோர் சப் இது சார். அதுலயே அதாவது பிசினஸ்ல இப்ப இது பண்ணும்போது ப்ரொடக்ஷன் ஒன்னு ட்ரேடிங் 2 டைப் ஆஃப் இருக்கு ஜெனரலா. நீங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடுல பெரிய பிசினஸ் மேன், முத்தனாச்சி எல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் சைடுல. இப்ப நியூ என்டர்பிரினர் வந்து ஜெனரலா வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடு போறது சரியா இருக்குமா, ட்ரேடிங் சைடு போறது சரியா இருக்குமா? ஒரு அட்வைஸ் நியூ என்டர்பிரினர். சார் நீங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து ஸ்கேல் பண்ண முடியும், அது முதல்ல தெரிஞ்சுங்க. ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இருந்தா தான் இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு மிஷின் போடுறேன், அதுல வந்து 10 லட்ச ரூபாய்க்கு என்னால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதுன்னா அதே மிஷின் வந்து 30-40 லட்ச ரூபா வரைக்கும் அதுல அதே மிஷின்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்னா ஐ ஹாவ் டு ஸ்கேல் இட் அப் டு த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த மிஷின். அப்போ ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது வந்து ஸ்கேல் அப் பண்ணலாம். நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது பேர் பெருசா இருக்கும் ஆனா லாபம் குறையா இருக்கும். ஆனா ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது நிறைய ரிஸ்க். அந்த ரிஸ்க்லாம் தாங்கி ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வந்து அந்த மன வலிமை, தைரியம் இருக்கணும்.
அப்படி இருக்கவங்க தான் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ள வருவாங்க. பட் இன் மை ஒப்பீனியன் எனிபடி ஹூ இஸ் இன்வால்வ் இன் எனி மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி ஆர் த ரியல் entrepreneurs, because they go through the whole hustles of business and they really create a brand, they really create a company, they really create a product. So இது வந்து அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும். அதுவும் again I'm telling you, the amount of money and the amount of knowledge and wisdom What they have. இவ்வளவுதான். சின்ன பணமா இருக்குன்னா சிறுசா ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான். நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு, நமக்கு நிறைய 20 வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கோம், நிறைய நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியில நமக்கு வந்து பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா you can go into manufacturing activity. But an entrepreneur, in my opinion, who manufactures is an entrepreneur, who sells is a trader. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. Next is our DG&D, Rotarian Muthanna. Over to you now. என்ன யார் கேட்டு யார் பதில் சொல்றதுனா? Yeah, thank you. வணக்கம். நாசர் சார், வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். அருமையா சொன்னீங்க. நீங்க பேசுனதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச 2 விஷயத்தை சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வியை வைக்கிறேன். கரிகாலன் கட்டி வைத்தான் கல்லணை. எப்படி கல்லணை வந்து பிரமாதமா பண்ணானோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பிசினஸ் பக்காவா பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. அருமை. நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடுன்னு சொன்னீங்க. எங்க அம்மா ரொம்ப காலமா சொல்லுவாங்க, நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு. ஒரு அனுபவம் கிடைச்ச உடனே திருத்திக்கோ. உடனே இப்போ கோவிட் வந்தது, எல்லாரும் பாடம் படிச்சுக்கோங்கன்னு அழகா சொன்னீங்க. அடுத்து ஃபென்டாஸ்டிக் ஐடியா ஒன்று கொடுத்தீங்க, அட்வான்ஸ் வாங்கித்தான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்ட்டு. ஆனா அட்வான்ஸ் வாங்கி பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு நம்ம டாப் கிளாஸ் குவாலிட்டி வேணும், பிராண்டிங் வேணும், அதெல்லாம் இருக்கு. இந்த கிரெடிட் கொடுக்குறோம்ல சார், ஒரு பிஸ்னஸ்ல வந்து கிரெடிட் கொடுக்கறது ஆரம்பிச்சோம்னா பேசுறது வந்து ஒரு வாரத்துல தரோன்னு பேசுறாங்க. ஆனா 15 நாள் வரைக்கும் கவலைப்படுறது இல்லை. பில்லு 15 நாள்ல வந்துருது, அடுத்த பில்லு 30 நாள், அடுத்த பில்லு 50 நாள், அடுத்த பில்லு 60 நாள். எதையுமே நிர்ணயம் பண்ண முடியல. இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது? ஒரு சொல்யூஷன் அட்வான்ஸ் வாங்குறது இல்ல, முடியாது, கடன் கொடுத்தே தீரணும்னா அதற்கு தீர்வு என்ன சார்? இன் மை ஒப்பீனியன், நம்மகிட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் இருந்தா நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து வி ஆர் சேஃப் சார். நம்பர் 1, நீங்க 15 நாள்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னா 15 நாள்ல ஒரு போஸ்ட் செக் வாங்கிட்டு கொடுத்தோம்னா 15 நாள்ல he becomes liable to pay for us. அதுக்கப்புறம் 15 நாள் அந்த செக்கை போடாதீங்கன்னு அவர் தானே சொல்லணும், நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லைல்ல. நம்பர் 1. நம்பர் 2, இதுதான் வந்து இந்த முதல்ல சொன்ன இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராப்ளத்துக்கும் ட்ரேடர்ஸ்குள்ள ப்ராப்ளத்துக்கும் இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க எப்படி 15 20 ஆக்கி 20 40 30 ஆக்கி 30 80 ஆக்கி 80 120 நாள் ஆக்குறாங்களோ, அதை ஆக்காம வைக்கிறது தான் நம்மளுடைய இது. அதுக்கு தான் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் சிஸ்டம் ஹஸ் டு பி வெரி பெர்ஃபெக்ட் இன்